मैं तेजिंदर चोपड़ा रोपड़ चोण दर्पण विच आप सब का स्वागत करदा। ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਰੋਪੜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਰੋਪੜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡਾਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੋਪੜ ਚੋਣ ਦਰਪਣ। ਤੁਹਾਡੇ रूबरू कराउण जा रहे हैं सरदार परमजीत सिंह मक्कड़ जो कि श्रोमणी अकाली दल के शहरी प्रधान ने अते नगर कौंसल रोपड़ के जिहड़े साबका प्रधान ने। स्वागत है जी तुहाडा अज दे शो दे विच। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल मक्कड़ साहब, रोपड़ चोण दर्पण विशेष प्रोग्राम दे विच असीं तुहाडे नाल गल्लां बातां करनी है और मैं चाहांगा कि रोपड़ वासियों नूं की कहना चाहते हो शहर के विकास की गल बारे, विकास की दशा ते दिशा बारे और अपने कीते कम्मां बारे, अपनी पार्टी के एजेंडास बारे, अपनी पार्टी के नीतियां बारे जिहड़ा है चानना की पाना चाहते हो तुसीं? देखो साडा जिहड़ा रोपड़ शहर है ये बड़ा एक इतिहासिक पक्षों बहुत अमीर शहर है। इहदी सुंदरता, इहदी खूबसूरती, इहदा शांतमई वातावरण जिहड़ा वो मैं समझदा भी साडे सारे पंजाब 'च ही बड़ा मशहूर है, बड़ा काउंट हुंदा है जी। और मेरी खुशकिस्मती है कि मैनू 5 साल बतौर मुख सेवादार शहर की सेवा करने का मौका मिले और मैनू इस गल की तसल्ली भी है कि असी बहुत ही इतिहासिक जिहड़ा विकास है वो रोपड़ शहर का करा सके हैं। 100% सीवरेज और वाटर सप्लाई ये साडा पिछलियां 2 टर्म्स साडी पार्टी दियां शहर च रही। साडा सब तो वड्डा जिहड़ा मैं समझदा उपराला सी इस समय दौरान वो शहर विच 100% वाटर सप्लाई और सीवरेज का सी जी। शहर के बहुत सारे एरियाज जिन्हां च पहलां पानी की लाइन नहीं सी, सीवरेज नहीं सी, बहुत बुरा हाल सी। पर 56 करोड़ रुपया प्रोजैक्ट जिहड़ा वो साडी सरकार ने रोपड़ वर्गे छोटे शहर च लैके आंदा, जिहदे विचों अज तुसीं देख सकते हो कि 3 ट्रीटमेंट प्लांट जिहड़े सीवरेज दे वो लगे हुए हैं जी। पानी की दूसरी सब तो वड्डी टैंकी पंजाब दी वो साडे रोपड़ शहर च है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वो शहर च लग चुके और इस तो इलावा जदों साडी टर्म शुरू हुई उस वेले शहर का बहुत ज़्यादा एरिया जिहड़ा वो कच्चा सी, लोग चक्कड़ चों लगदे सी और तुसीं रोपड़ दे सारे लोगों ने देखा होएगा कि अज शहर का कोई बाजार, शहर की कोई गली, शहर का कोई मुहल्ला, शहर की कोई कलोनी जिहड़ी है वो कच्ची नहीं। 100% जिहड़ा वो असी इंटरलॉकिंग टाइल्स नाल और लुक दे काम नाल जिहड़ा वो सारा असी बहुत वधिया तरीके नाल कीता है। और सब तो वड्डी तसल्ली नाल ही सानूं इस गल दी भी है कि वो नगर कौंसल रोपड़ दी जिहदे कोल कदे तनखावां देण नूं पैसे नहीं सी हुंदे, कोई अपनी मशीनरी नहीं सी, थोड़ा जिहा भी सीवरेज शहर च ब्लॉक हो जाता सी तां मैनूं याद है कि असी नंगल तो या मोहाली तो चिट्ठियां लिख लिख के फोन कर करके मशीनां मंगाउंदे सी जी। पर सानूं इस गल दा माण है कि अज रोपड़ नगर कौंसल कोल सारा वधिया इंफ्रास्ट्रक्चर जिहड़ा वो साडे कोल अपना है। साडे कोल जेसी मशीन साडे शहर कोल अपनी है जी। 30 लाख रुपए की सीवरेज क्लीनिंग मशीन है। जिथे भी कोई थोड़ी बहुती सीवरेज की प्रॉब्लम आउंदी है वो सानूं हल करनी बहुत सौखी होगी। और एक सब तो वड्डी गल जिहड़ी असीं प्राप्ति कीती है अपने समय कि रूपनगर शहर जिहड़ा वो स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 पूरे भारत चों सफाई के पक्षों सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट च दूजे नंबर पर आया सी। और साडे शहर नूं उस टाइम सानूं भी बहुत मान सन्मान शहरियां वल्लों भी दिता गया सी जदों रोपड़ वर्गा छोटा शहर का नुमाइंदा विज्ञान भवन दिल्ली च जाके उस फंक्शन च अवार्ड प्राप्त कर रहा है जिसकी प्रधानगी देश के मानयोग राष्ट्रपति कर रहे हैं। मैं चाहांगा कि तुसी ये दसो कि तुहाडे प्रोजैक्ट्स जिहड़े हैं, तुहाडे ड्रीम प्रोजैक्ट्स जिहड़े तुसी सोचदे सी बतौर प्रधान या अपने शहर वासियों लिए जो तुसी करना चाहते सी वो किहड़े-किहड़े ने, कुछ गिणा के दस दो। मैं चाहना कि साडे ਸਰੋਤਿਆਂ तक, शहर वासियों तक जिहड़ा है चोण दर्पण दे राही ये गल पहुंच सके। देखो मैनू जी मैं जिस तरह पहला कहा इस गल की तसली है कि असी वाटर सप्लाई सीवरेज वगैरह का काफ़ी कम किया, स्ट्रीट लाइट का काफ़ी कम किया, सफाई के मामले असी काफ़ी कम किया जी। सड़कां गलियां असी मैक्सीमम पक्कियां करतियां।
ਕੁਝ ਗਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸਾਡੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਰੁਕ ਗਏ ਜੀ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9, ਕੁਝ 2-3 ਏਰੀਆਜ਼ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਟਰੀਟਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਉਨਾ ਕੁ ਸੀ, ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲੀਨ ਰੂਪਨਗਰ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੂਪਨਗਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜੀ। ਕਲੀਨ ਰੂਪਨਗਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਬੇਲਾ ਚੌਂਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੂੜੇ ਦਾ, ਜੋਤੀ ਗੈਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਲੀਨ ਰੂਪਨਗਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗ੍ਰੀਨ ਰੂਪਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੂਪਨਗਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਪਾਈਪਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਵਰਟੀਕਲ ਸ਼ਾਫਟ ਵੀ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਔਰ ਮੋਡਰੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੀ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਾਰਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਾਰਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਏਰੀਆਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਲੋਨੀ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਗਜੀਤ ਨਗਰ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਵਰ ਕਲੋਨੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਰੂਪਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੌਂਸਲਰ ਉੱਥੇ ਬਣੇ, ਬਹੁਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਸੀ, ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਾਈਪ 4 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਬਣਵਾਈ, ਔਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਮੱਕੜ ਰੋਡ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਲੋਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਝੂਲੇ ਲਗਵਾਏ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਖੇਡਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚਿਸ ਰਖਵਾਏ ਜੀ, ਡਸਟਬਿਨ ਰਖਵਾਏ, ਸਫਾਈ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਪਾਵਰ ਕਲੋਨੀ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਰਿਜਸ ਕਰਦੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦਾ ਕੋਰਟ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, A ਕਲਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ, ਕਿਚਨ ਉਹਦੀ ਅਲੱਗ ਬਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਰੀਆ ਜਗਜੀਤ ਨਗਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ, ਜਗਜੀਤ ਨਗਰ ਦੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਲਗਭਗ ਕੱਚੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ 100% ਗਲੀਆਂ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਟਾਈਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਬਣੀਆਂ ਜੀ, ਫਸਟ ਕਲਾਸ 100% ਉੱਥੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਲਕੋ ਵੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗਿਲਕੋ ਵੈਲੀ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਗਜੀਤ ਨਗਰ ਔਰ ਪਾਵਰ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਗਿਲਕੋ ਵੈਲੀ ਦੇ ਪਾਰਕ, ਗਿਲਕੋ ਵੈਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਗਿਲਕੋ ਵੈਲੀ ਦੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਕੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋਈ ਹੈ ਟਿਕਟ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਡ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, 50% ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਰਡ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਸਪਤਨੀ
ਇਕਬਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਕੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਰੇ? ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇਕਬਾਲ ਕੌਰ 1988 ਚ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਜੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਜੰਪਲ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਡਾਕਟਰ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ MBBS ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਾਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੈਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬੂਸਟ ਅਪ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਜੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਵਾਈਫ ਸਾਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਈਵਨ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਡੇਲੀ ਗਰੁੱਪ ਮੇਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਵਰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ, ਗਿਲਕੋ ਵੈਲੀ ਦੇ। ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ, ਵਾਰਡ ਵਾਸੀ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਰੇਡੀਓ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਟੈਨਿਓਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕਦਮ ਰੁਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸੇ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰੋਪੜ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੋਪੜ ਚੋਣ ਦਰਪਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ।